дар ҷомеаи иттилоотӣ миёни дигар воситаҳои гуногуни хабарӣ рӯзномаи ҷумҳурият яке аз воситаҳои фаъолтарини васоити ахбори оммаи кишвар ба ҳисоб меравад, ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба таври назаррас рушд кардааст. нахустшумораи рӯзномаи ҷумҳурияти кунунӣ 15 марти соли 1925 бо номи Иди тоҷик, баъдан бо номи Бедории тоҷик ва минбаъд бо номҳои Тоҷикистони Советӣ ва Тоҷикистони Шӯравӣ ба таб расидааст. соли 1995 ҷумҳурият мақоми нашрияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифт ва чопи мунтазами он ба роҳ монда шуд. 14 марти соли 2000 бо фармони президенти мамлакат ҷумҳурият нашрияи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобида шуд. вобаста ба шароити давру сиёсати замон, рӯзнома гарчанде чанд бор тағйири ҳуруфу ном карда бошад ҳам, вале ҳаргиз мавқею ҳадафи хешро тағйир надодааст. аз оғоз то ба имрӯз дар дифои манфиатҳои давлату миллати тоҷик қарор дошта, рӯзноманигорони он як қатор аҳли зиё ва равшанфикрони миллат дар мунаввар сохтани афкори мардум, фарҳанги мардум, инчунин дар бунёди ободиву осоиштагии мулк нақши хоса гузошта истодаанд. ҷумҳурият барои ман аз ҳамон рӯзе ки худам мешиносам, ҳанӯз дар овони таҳсил дар мактаби миёна рӯзнома хон шудам, ман ҷумҳуриятро мехондам. то ба имрӯз ман таги 75 рафтам, яъне ки ман ҳамеша пайваста ҷумҳуриятро хондам. ба назари ман ҷумҳурият ҳамеша яке аз рӯзномаҳои асосии аввалдараҷаи кишвари мо буд ва расолати аз тамоми рӯзномаҳо бо он фарқ мекард, ки ҷумҳурият воқеан вақте ки ташкил шуд, оинаи тоҷик ва овози тоҷик ном додан ин рӯзнома, воқеан дар тамоми тӯли мавҷудияташ ҷумҳурият оинае буд, ки дар вай ҳама фарҳангу маърифату илму адабу сиёсату тамоми пирӯзиҳои ҳамин миллати тоҷик, тоҷикистони азизи мо ҳамеша таҷассум мешуд. рӯзномаи ҷумҳурият барои ман як даргоҳи муқаддас аст. аз он хотир ки 10 сол ман дар ин рӯзнома фаъолият кардам ҳамчун рӯзноманигор. баъди хатми донишкадаи омӯзгорияи пойтахт, не ки агар рӯзномаи ҷумҳурият 100 сола мешавад, ман 77 сола мешавам. як писари як вақт 18, 19, 20 солаи ҷумҳурият имрӯз мӯисафеди 77 солаи ҳамин писари ҳамин ҷумҳурият аст, Тоҷикистони Советии собиқ. ва дар тӯли ҳамин қадар умр дар ҳама ҷое ки ман кор кардам, ҳамеша худама як ҷузъи ё ин ки як шогирди рӯзномаи ҷумҳурият ҳисоб мекардам бо тамоми масъулияташ. аз он хотир ки Тоҷикистони Советӣ номҳои қаблии онам дошт. дар тӯли фаъолияташ ин ҳамеша рӯзномаи аввали ҷумҳурии Тоҷикистон буд, миллати тоҷик буд, мардуми Тоҷикистон буд ва рисолати миллатсозиро дошт, рисолати тарғиби ғояҳои давлатсозиро дошт. ҷумҳурият дар ҳамон давра ва пештарам беҳтарин рӯзномае буд, ки ҳақиқати рӯзмарраро пешниҳод мекард ва имрӯз ҳам ҳамон анъанаро идома дорад. имрӯз ҳам миёни рӯзномаҳо ҳам далертар ва ҳам маводи воқеиро чоп мекунад. рисолати рӯзномаи ҷумҳурият маҳз дар даврони соҳиби истиқлол шудани Тоҷикистон, Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо боз бузургтар шуд. масъулияти рӯзноманигор, масъулияти рӯзнома ҳамчун тарғибгари ғояҳои беҳтарини давлатсозӣ, сиёсати давлати, сиёсати сарвари давлат бузургтар шуд ва ба пояи баландтар расид. чунки мо соҳиби як давлати мустақил шудем ва давлати мустақил ки бе рӯзномаи асосии худаш мувозинаташро нигоҳ дошта наметавонад. яъне ки тамоми он чиз ғояву он чизҳое ки
از جانب سرور دولت، پرزیدنت مملکت، رهبریت حکومت تاجیکستان به میان گذاشته می شود در سمت‌های گوناگون، هم سمت‌های ایدئولوژی، هم اقتصادی، هم جمهوری سازندگی. در این دوران صاحب استقلالی ما این سازندگی اونقدر رونق یافت که این افسانه‌ای است. همه این با واسطه همین رسانه‌های اخبار از جمله با واسطه روزنامه جمهوریت. گپ اساسی را اینا میگویند. گپ اساسی که مردم با آن باور دارد، تکیه میکند، اونا دستگیری میکند، پیروی میکند، این همین روزنامه جمهوریت است. در سال روان در دایره یک تحقیقات فراگیر اوید به معین نمودن افضلیت‌های رسانه‌ای اهالی کشور، تلویزیون، رادیو، نشریه‌های چاپی، سامانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مسنجرها یعنی پیام‌رسان‌ها، نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان، روزنامه جمهوریت، روزنامه سرخواننده‌ترین مملکت اعتراف شد. گویم که جمهوریت در این زمان نوین، در این زمانی که تا جای انتشار روزنامه‌ها کاهش یافت به سبب اون که اینترنت پیدا شد، به سبب اون که طریق فیسبوک و یوتیوب و اینها مردم آسانتر به اخبارات و به واقعات روز و به آگاهی هایی که باید گره داشت از سیاست و زمان روز بیشتر وارد می شدن و آسانتر. از این رو یک انقراض مطبوعات به وجود آمد، یعنی که مطبوعات ما محبوبیتش گم نکرده باشد هم دسترس شویش گم کرد. اینجا سبب‌های زیادی هست. اون دستگاهی که کار میکرد پشت تاجیک که از صبح روز دیگر علاقه شما جمهوریت میخونده، دیگر روزنامه میخونده، اونا از بین رفتن. میدونید رسانیدن روزنامه مشکل شد، انتشار روزنامه مشکل شد، خود خواننده نگه داشتن مشکل شد. اما من باید گویم که در همین زمان بسیار مرکب یگانه روزنامه ما که واقعا اثبات کرد که روزنامه رقم یک است، چون که روزنامه حکومت تاجیکستان است، اثبات کرد که و هنوز روزنامه اولین کشور است. در این هیئت ایجادی روزنامه جمهوریت هم روزنامه نگارا هم ادیبای بسیار خوبی ما، شاعر، نویسنده ها، محقق های بسیار ورزیده ما کار میکنن که با مسئولیت بسیار بلند مناسبت میکنن با روزنامه و روزنامه نگاری. این خیلی مهم است. روزنامه میبروید در هر شکل، لیکن با مسئولیت بلند روزنامه نگاری، با همون هدف هایی که حکومت تاجیکستان دارد، پرزیدنت مملکت دارد، هر شماره آن بروید، این با ذهن مغز خواننده مثلا گوناگون سال ما، گوناگون کسب ما باز خوبتر میرسد. از این جهت من گمان میکنم که روزنامه جمهوریت همیشه پیشرفت است. در تاجیکستان دایر به مقام زن در جامعه اساساً بعد از صاحب استقلالی جمهوری توجه زیاد گردید. البته همه این زیر توجه بواسطه رهبر دولت عملی می شوند و تا امروز چندین برنامه و قانون ها و استراتژی ها قبول گردید. دایر به برابری زنان و مردان، دایر به مقام زن در جامعه، علل خصوص برنامه جابجا کنی کادر اعصاب زنان تکان خوبی شد برای برابر فعالیت نمودن زنان و مردان در فعالیت کاری. من نیز از کرسی دانشجویی به روزنامه جمهوریت به کار آمدم و این توازن در روزنامه جمهوریت رعایت می شود. در کارخانه تمام شرایط فراهم است برای فعالیت ما. همه طرف دستگیری می شود از حساب رهبریت. رهبری ما فکر می کنم که دستگیری و راهنمایی زنان را اولین درجه می دانند و عموما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همین شعور را در جامعه توانستند ساختند. حاضر اگر به هر ساحه نظر نکنیم زنان در اونجا فعالیت میکنن. یک قطار چاره‌بینی ها، تازگانی ها، اقدام های نوی که روزنامه جمهوریت پیش گرفت، جمهوریت باز هم از همه سرخواننده ترین نگاه داشتن و محبوبیت بلندش در بین خلق مردم نگاه داشتن. البته درباره اون که جمهوریت همیشه آواز تاجیک بود، آینه تاجیک بود، همین رسالت بزرگش نگاه داشت. چیکار کردن جمهوریت؟ ببینید آزمون‌های تشکیل کردن که این آزمون‌ها حتی نه تنها خواننده‌های داخلی کشور بلکه خواننده‌های بیرون از کشور تاجیک زبان‌های ما از کشورهای همسایه نیز به خودشون جلب کردن و ما
شاهد بودیم که جمهوریت وقتی که خواننده از جمهوریت با تقاضای زمان دور شد، جمهوریت خودش به نزد مردم رفت، به نزد خلق رفت. این آزمون‌ها در همکاری با ولایت‌ها، با ناحیه‌ها راه اندازی می‌شدند و این آزمون‌ها قسمتی مثلا جنبشی متنتنی اونها در این یا اون شهر ولایت می‌گذشت. نشر رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت در جریان تمام رویدادهای سال قرار دارد و همچون مبلغ راستین ارزش‌های ملی رسالت بنیادی خود را در فضای اطلاعاتی با طرح نو و اصول‌های معاصر انجام می‌دهد. در برابر برخورد به مسائل روز، انعکاس فوری چاره‌بینی‌های سطح ملی و بین‌المللی، اقدامات اصولاً نوی که رهبریت روزنامه و هیئت ایجادی آن طی چند سال اخیر به راه مانده‌اند، این تشکیل و گذراندن آزمون‌های دارای اهمیت تربیوی و میهن‌پرستی داشته است و یکی از مقصدهای راه‌اندازی شدن این گونه آزمون‌ها معرفی جوانان موفق و بالایوقت در بخش‌های راهبری، اختراعات، علم و تکنولوژی، صاحبکاری و دیگر ساحه‌های مهم اجتماعی مملکت ارزیابی می‌گردد. این آزمون‌ها یک حاصل بسیار فراوان دادند. مثلا گریم انا بزرگداشت استاد عینی به این مناسبت در این آزمونی که در روزنامه اعلان شده بود، بهترین علما، بهترین ادیبا، بهترین قلمکشای ما نوشتن درباره استاد عینی. پژوهش‌های تازه پیدا شد. نه تنها مؤلف‌ها از خارج کشور ما، از دیگر شهرهای بیرون از کشور ما، مثلا از سمرقند، بخارا، از سوشکند اشتراک کردند، حتی صاحب جایزه‌ها گردیدند. این یک کار بسیار نیک بود. یعنی که همین آزمون بغیر از اون که مثلا این خطر محبوبیت جمهوریت بین خلق انتشار داد، بغیر از این یک کتاب پژوهش‌های نو تازه درباره استاد عینی به وجود آورد که کاری بسیار شایسته هم علمی و هم ژورنالیستی به انجام رسانید. من فکر میکنم که جمهوریت امروزه بیشتر به خواننده نزدیک شده است. ما با آزمون‌های گوناگون به هر شهر و ناحیه می‌رویم. الکی مردم جمهوریت را قریب که هر روز از نزدیک می‌بیند، از نزدیک شناس است به روزنامه. و دوما موضوع و مندرجه و محتوای روزنامه خیلی بلند است، از طرف خواننده ها هم قبول کرده است. به همین خاطر فکر میکنم که جمهوریت رو بیشتر میبینند و میدونند و میخوانند. من بسیار خرسند میشم. من میرم این هر شماره را که میبینم نامه‌های نوشتن. در بین این روزنامه‌نگارای روزنامه جمهوریت هم جوان‌ها هستن و بیشتر دخترها هستن. نامه‌های عجایب تازه به تازه. من به حسن خط اونا، حسن خط در نظر دارم، مضمون و محتوای مقاله‌های اونا اعتبار می‌دم. موضوعهای گوناگون تحلیل میکنن، بررسی میکنن درباره انسان‌هایی که سازنده آموزگاران، طبیبان، مثلا مهندسان، اینهایی که راهسازان در این موضوعهای می‌نویسند که پیش نویسنده‌های ما در اون سالهای من 70 سال جوانی خودمون در نظر دارم. نویسنده‌های ما با همین سلیقه نویسنده‌های پیشصف ما می‌نوشتند. حاضر روزنامه‌نگار ما بسیار هوشیار است، زیرک است، مسئولیت وطنداری دارد، با سخن بسیار با احتیاط مناسبت می‌کند، چون که روزنامه این اساس زبان ما است. واقعا هم در روند برگزاری آزمون‌ها سال تا سال رهبریت و هیئت ایجادی روزنامه جمهوریت از یک آزمون تا آزمون دیگر از روی تجربه و اصول‌های نو اندیشیده برنامه تشکیل و برگزاری آزمون‌ها را پیوسته تکمیل می‌دهند. چون این کارگزاری مسئولانه در نهایت به نتیجه‌های قابل ملاحظه انجام یافته، سطح آزمون‌ها تا رفت بلند و با شکوه و هدف رس می‌گردند. چهره‌های سرشناس علم و ادب، منقدان ورزیده، شاعران و نویسندگان صاحب نام تاجیک که اکثرا به آزمون‌های جمهوریت جلب گردیده‌اند، به این نظرند که چنین اقدام نوآورانه یک نوع انقلاب مدنی و معرفتی به شمار رفته، در شناخت چهره‌های ماندگار، معرفت آرمان‌های ملی، تقویت ارکان هستی ملت نقشی باسزا دارد. هر یک آزمون جمهوریت یک نتیجه داد، یک محصولاتی داد که برای ادبیات ما، برای علم ما اهمیت خیلی زیاد داشت. آزمون‌های جمهوریت تو سمرقند و بخارا و تا اینجاها رفتند که این پدیده تماما نو بود. این چقدر نقش بزرگ داشت در باز بنیاد
кардану бархурд кардани алоқа бо муштариёни بیرون از مرزی جمهوریت خیلی کارهای نیک کرد در این بین جمهوریت، اینکه این وابستگی داشت به فعالیت کارمندان روزنامه، به فعالیت سرور اون که واقعا آزمون‌های بنیاد گذاشتن، هدف‌های بلندترین و هر یک این آزمون حاصل‌های بسیار خوب داد. در این چند سال اخیر که من این آزمون‌های بسیار عجایب گذشت درباره شخصیت‌های بسیار وزیده دولتی ما، این بسیار مهم بود. امروز ببینید چقدر رسانه‌های خبری و این تکنیکی چیزی است که هم جوان هم نورس هم کلانسال در بین همین انبوهی این پدیده‌های نو، رویدادهای نو می‌رفتد و می‌خواهد که سخن حق و جدی را پرمسئولیت را داند. انا همون سخن حق پرمسئولیت، اون چیزی که در دنیا در این حادثه‌های خوب و ناخوب و زیشت و نفرت آور و همه اینا که با وجود میان، سخن حق ما با اعظمی روزنامه جمهوریت پیدا میکنیم. در جمهوریت عموما فضا همین گونه ساخته شده است که هر یک جوانی که میآید نوبسته در کدام شعبه یا که در کدام وظیفه یا مسئولیت کار و فعالیت میکند او را همه دستگیری میکند. از زمانی از پرتای دانشگاه بیرون برآمدن دانشگاه را ختم کردیم و به روزنامه جمهوریت به کار آمدیم و اولین جای کار ما جمهوریت بود و تا امروز هم در همین جمهوریت کار و فعالیت داریم. با اندیشه روزنامه‌نگاران صاحب تجربه این نشریه، ژورنالیستی کسبی باید پیش از همه مهارت بلند تخصصی، جهانبینی وسیع، قلم برو، اندیشه مستقل و اسلوب و نظری خاصی خود را داشته باشد. با این خاطر جوانانی که برای کار و تجربه آموزی به این درگاه وارد می شوند، نازکی‌های همه پهلوهای کار ژورنالیستیک را از لحاظ ساختار و اسلوب کار به طور جدی آموزانیده، آنها را در پی دریافت موفقیت‌های کسبی روانه می‌کنند. همه سال کارآموزان به روزنامه ما میآیند، از دانشگاه و دانشکده‌های گوناگون در اینجا برای تجربه آموزی میآیند. آنها را ما راهنمایی میکنیم، استادان راهنمایی میکنند، برای آینده دل آنها را گرم میکنند به این کسب، برای صادق ماندن در این کسب هستند. و امروز نیز بیشتری همین کارمندان روزنامه جمهوریت جوانان هستند، جوانانی که از حساب همین تجربه آموزی که در اینجا گذراندن و فعالیت خوب که نشان دادن، آنها رو به کار گرفتن. کار در روزنامه خوب به راه مانده شده است. ما از طرف استادان دستگیری می‌یابیم. چه خیلی که گفتم، من که خود از کرسی دانشجویی به اینجا به کار آمدم، من هیچ وقت حس نکردم که استادان این درگاه به من همچون دانشجو نظر میکنن یا که به من همچون دانشجو برخورد میکنن. این خیلی چیز در روزنامه نبود. همه وقت آنها دستگیری میکنن. حتی تا 10 بارم اگر برای یک خطای تکرارم به نزد آنها رفتم، آنها هیچ وقت با چهره گرفته ما را قبول کردگی نیستند. دستگیری در روزنامه جمهوریت خوب است. ما جوانان را استادان راهنمایی میکنن برای فعالیت منبع. محیط روزنامه ما یک فضای بی‌نهایت خوب دارد. در اینجا همه سرجم، همه با دل گرم به کار می آییم، فعالیت میبریم. من وقتی که به جمهوریت به کار آمدم، کار را از شعبه اطلاعات آغاز کردم. در اونجا بیشتر ما خبر و گزارش ها آماده میکردیم و در برابر این من شخصا بیشتر به نوشتن موادها یا که مقاله ها در ساحه سیاحی شوق رغبت داشتم و رفته رفته من برای خود و این هم جمهوریت امکانیت برای من فراهم آورد که من مثلا در برابر ژورنالیستی یا نوشتن خبر و مقاله ها عکس برداری رو آموختم و چند سال اخیر هم در برابر نوشتن مثلا خبر و گزارش ها من عکس برداری هم میکنم، یعنی به سمت فوتو ژورنالیستیک حاضر بیشتر رو آوردگی هستم. یعنی جمهوریت امکانیت فراهم آورد که من خود را همچون ژورنالیست، همچون فوتو رپورتر یا که فوتو ژورنالیست، ژورنالیست عکس بردار خودم را سازم. روزنامه جمهوریت را تاریخ زنده تاجیکستان و مردم آن ارزیابی میکنند. در صحیفه های آن مهمترین و قیمتترین معلومات را به خواننده پیشنهاد می نمایند.
саҳми рӯзнома дар боло бурдани дараҷаи худшиносии миллӣ хеле зиёд аст. дар ин рӯзнома солҳои гуногун чеҳраҳои шинохтаи тоҷикистон аз ҷумла журналистони номдори кишварамон кор кардаанд. бисёр адибон маҳз дар ҳамин даргоҳ ба қаламу сухан меҳр баставу дил бохта пешаи сухангӯиро ихтиёр намудаанд. дар ҳамон замон ҳам дар ҳар ҳолат ба забони тоҷикии мо, мардуми мо, маҳз ҳамин рӯзнома дар бораи тамоми дастовардҳои мардуми тоҷикистон дар марҳилаҳои гуногун ба воситаи рӯзномаи ҳамин ҷумҳурият ба мардум расонда мешуд. ҳамаи рӯзномаҳоро эҳтиром мекунам, лекин ман сухани ҷиддии рӯзноманигора бештар эҳтиром мекунам ки манфиати давлат, миллат ва сиёсати давлатиро дар ҷои аввал гузошта бошад. барои ман ин муҳим аст. ман дар бораи ҷумҳурият шеърам нависта будам ки ҳамона мехоҳам тақдим кунам ба шумо. ҷумҳурият оинаи оянданамо буд, оинаи армони дил оинаи мо буд. ҳар саҳфаи он саҳфаи ихлосу садоқат, ҳар нусхаи он мактаби тадриси вафо буд. ҳар субҳ назар дӯхта бар оинаи он мардум ҳама озодаву берӯю риё буд. ҷумҳурият оинаи озодаманишон ҳар субҳ дар он ҳастии меҳан ба намо буд. бо пайки паёми нав азиди дили тоҷик бар хонаи мо омада чун пайки раҳо буд. бедории тоҷик фурӯғи дигаре ёфт, бедории мо гашт ки пайғоми бақо буд. ин мактаби диринаи мардони қаламкаш, ин матлаби адлу шарафу ҳукми расо буд. ин номаи рӯзе ки ба мо рӯзи накӯ дод, савганди муҳаббат, сухани аҳди ниё буд. майдони шараф гашту вафодории меҳан, оварди ҷавонмардии мардони сахо буд. наврӯз ҳам аз номаи рӯзаш ба таҷаллист, ба суннату оин ки зи ҷаҳдаш ба раво буд. ҷумҳурии мо меҳани сулҳ асту амонист. ҷумҳурият аз рӯзи азал роҳнамо буд. ёд аз ҳама мардони накуному шарафманд ки ин ҷо дилу ҷону танашон шӯъланамо буд. то буд суханвар, сухане буд дар олам, ин оина буд махзари некиву зиё буд. ин оина худ мазҳари некиву зиё буд. ҷумҳурият имрӯз муҳаббатгаҳи мо гашт, зеро зи азал оинаи меҳру вафо буд. имрӯзҳо дар миёни дигар васоити ахбори оммаи кишвар рӯзномаи ҷумҳурият ҳамқадами ҳаёт ва ҷузъи хеле муҳиму ҷудонопазири ҷомеаи мо буда бо таъмини фазои иттилоотӣ ва шаҳрвандон дар интихоби дурусти мавқеъ ва дарёфти ҳақиқат имкониятҳои васеъ муҳайё месозад. гузашта аз ин озмунҳои рӯзнома хусусиятҳои баланди идеологӣ касб намуда нақши мафкурасозӣ дар шинохти ҳуввияти миллӣ, неъматҳои истиқлолияти давлатӣ ва тарбиявиро иҷро кардаанд. бо забони соддаву оммафаҳм ва салису равон расонидани иттилоот ва матолиби таҳлилӣ яке аз вазифаҳои асосии ин нашрия ва умуман аҳли қалами он мебошад. роҳбарият ва ҳайати эҷодии рӯзнома бо дарки моҳият ва малакаи баланди касбӣ дар инъикоси равандҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа ҳиссаи созандаи хешро мегузоранд, зеро ки ҳадафи асосии онҳо иҷрои рисолати касбӣ, яъне хизмати содиқона ва софдилона ба манфиати халқу ватан мебошад.